अस्सलाम वालेकुम। अज दे व्लॉग च हाज़र है खिदमत जनाब। अज तुहाड़े वास्ते की लैके आए हैं एक नवा किस्सा। और ऐसा किस्सा यकीन करो तुसीं सुन के हैरान हो जाओगे। और यार पिछला किस्सा भी यकीन करो तुसीं, और जिवें कहते ना कि मज़हर शाह साहब वो पहले बेचारे अफसुरदा सी कि उन्होंने नाल बड़ा बुरा होया, तुसीं भी वीडियो च उन्होंने कख रिस्पॉन्स नहीं दिता। बड़े अफसोस की गल आ, रिस्पॉन्स दिया करो यार, ताकि ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਜ਼ੇਰਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਨਾਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਐਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਕਿ ਜਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਜਬ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ? रुस्तम जमा गामा ख़ानदान, गामा पहलवान, इमाम बख्श रुस्तम हिंद। और अज दा जी कहानी आ एक बड़ी ईमान अफरोज़ जी और बड़ी दलेरी का वाक़या रुस्तम जमा भोलू पहलवान के बारे जनाब। तो ये किस्सा जनाब जरा ना यकीन करो, मैं शायद तुहानू गारंटी दे सकदा कि तुहानू यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। यूट्यूब पर यह किस्सा नहीं है, क्योंकि बड़ी बरीकी और बड़ी मुश्किल के नाल ना मैं बहुत सारिया बुकां नू जिवें कहंदे आ कि पढ़िया और छाणिया ते विचों मिलिया वा। ते अज दा किस्सा तुहाडे नाल शेयर करदे हैं। चलो, रुस्तम जमा गामा पहलवान दा भरा रुस्तम हिंद इमाम बख्श पहलवान शेरे बबर वो जनाब उदों ना अमृतसर च रह रहा सी ते गामा पहलवान इस साइड ते सी, मकसद यह पाकिस्तान अपने। तो जो नवी पार्टीशन किते हुई आ, तो गल यह कि एक दिन उन्होंने ना जहन आया, क्योंकि जोड़े इमाम बख्श पहलवान सी ना, ये जड़ा सी ना, इहदा ससुराली घर वो गुलाम पहलवान रुस्तम दौरान ओदा खानदान सी ये। ते जिहड़ा इमाम बख्श रुस्तम हिंद दा सुसर सी ना, वो सी रहमानी पहलवान, गुलाम पहलवान दा छोटा भाई। ठीक है जी, और कल्लू पहलवान तो वड्डा रहमानी पहलवान। ये जनाब इमाम बख्श रुस्तम हिंद दा एक दिन ख्याल आया, बच्चे जवान सी, वड्डे सी, भोलू पहलवान वड्डा जवान सी, कई कुश्तियां लड़ चुकिया सी। मकसद यह कि ख्याल आया क्यों ना यार ससुराल चक्कर लाइए, बच्चों को मिला आइए। एक बड़ा अजीब जिहा वाक़या रस्ते च पेश आया। मकसद यह उन्होंने टांगा लिया अपना, कोचवान अपना सी नाल, जिवें अजकल गड्डियां ड्राइवर नाल, क्योंकि वो रईस लोग सी। ते चल पे उत्थों। बड़ी अच्छी एक साफ सुथरी रोड सी, जिहड़े उन्होंने आना सी अपने अमृतसर ससुराल। तो आप भी अमृतसर के अंदर ही रह रहे सी, पर किसी दूसरी जगह पर रह रहे सी। मकसद यह जदों आए ना, तो टांगा चल रहा सी, रस्ता उदों कुछ हालात भी ऐसे सी, कुछ रोडां च हाले भी सुनसान रोडां हैगियां, उदों भी कुछ है सी। बहरहाल कोई ऐसा मसला नहीं सी, टांगा चल रहा सी। तो यकदम एक साइड तो किसी छोटी रोड तो ना यकदम एक होर टांगा एवें रोड ते चढ़ आया। जो उन्होंने देखा कि ये कौन आ, वो है की सी, कुछ नहीं सी। वो 3-4 नौजवान मुंडे, सिख मुंडे, वो बैठे हुए, उन्होंने शराबां शरूबां कोई पीतियां हुई सी। मकसद यह तो रोड ते आन के जो इन्हां दा टांगा देखा जा रहा सी ना, मकसद यह और सिखां दा टांगा सिखां ने उस टांगे दे अगे ला लिया। तो तुहानूं पता ही आ, वो सिखां दे मुंडे जिहड़े सी ना, वो कुछ शराब शरूब पीती हुई सी, ते वो अपने आपे तो बाहर सी। तहाई गुस्सा आ रहा सी, वो बार बार कह रहा सी, अब्बा जी ए देखो ना की हो रहा। वो कहना पुत्र छोड़ परे, वो नशई आदमी है, जान जिथे जाते आ। उन्हों का खैर टांगा पिछे हो गया। वो जो भी है ना जिवें हल्ला गुल्ला से उन्हों का करते रहे, लेकिन यकदम उन्होंने कहते कि अपने टांगे नूं, वो सिखां दे मुंडियां ने अपने टांगे नूं एवें रोकिया। यकदम जो रोकिया ना, तो इमाम बख्श का जोड़ा कोचवान सी ना, उन्होंने भी यकदम अपने टांगे नूं ना जिवें कहते रोकना पै गया, लगामां खिंचियां, जो यकदम रुकिया वो। तो वो बच्चे बैठे हुए जिहड़े सी ना, खुद सारी फैमिली, वो कोई टांगे की इस साइड डिग पे, कोई इधर डिग पे। उदों तो फिर भोलू बिल्कुल रह ही नहीं सकिया। उन्हें तो सोचा भी हुण नौबत इत्थे तक आ गई है। तो एक जवान आदमी रुस्तम टाइप का पहलवान,
ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਂਗੇ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਦੋ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਸੀ, 3 ਇੱਕ ਹਾਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਉਸ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਤਲ ਸੀ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਵੀ ਇਹ ਭੋਲੂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹਾਲੇ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਢੇਲ ਢੋਲ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤਗੜਾ ਸੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਉਹ। ਬਸ ਭੋਲੂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਐਂ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜ ਕੇ ਐਂ ਮਾਰਿਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਦੀ, ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਤੇ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਚਵਾਨ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਂਟਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਝਗੜਾ ਜੂ ਹੋ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਰੁਸਤਮ ਆ, 2 ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਜਾਏ ਕਿ ਟਾਂਗਾ ਉਹ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮਕਸਦ ਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਬੈਕ ਉਹਨੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਂ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੈਕ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਪਾਏਦਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਭੋਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹ ਨੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪਾਏਦਾਨ ਆਣ ਕੇ ਵੱਜਾ। ਇਹ ਗਵਾਹ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਹ ਵਰਕ ਗਵਾਹ ਵਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਮੁਸੰਨਫ ਗਵਾਹ ਵਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਏਦਾਨ ਉਹਦੇ ਭੋਲੂ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਡਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁੱਭਿਆ ਨਾ, ਭੋਲੂ ਲੱਤ ਸਾਰੀ ਪੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਖੂਨ ਦੇ ਫਵਾਰੇ, ਭੋਲੂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਠਿਆ ਵਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਭੋਲੂ ਨੇ ਨਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਰੁਸਤਮ ਹਿੰਦ ਸ਼ੇਰੇ ਬੱਬਰ ਉਹਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰੇ ਬੱਬਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲੀ ਰਿੱਛਾਂ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਬੇਪਨਾਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੋਇਆਂ, ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਸ਼ਾ ਲੱਥਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੱਤ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਖਮੀ, ਖੂਨ ਦੇ ਫਵਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਫਿਕਰ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਦਰ ਲਾਇਆ, ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਲੇਟਿਆ, ਵਲੇਟ ਕੇ ਨਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਵਾਨ ਯੰਗ ਸੀ, ਖੂਨ ਦੇ ਫਵਾਰੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਾਂਗੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਭੋਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਭੋਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਗਈ ਗੁਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਬਵਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਗਰ, ਦਿਲ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਚਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਫਾਖਾਨੇ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਖੂਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਜਰੀ ਰੂਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਸ਼ਾਂਕੇ ਲਾਏ, ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਖੂਨ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰਾਨ ਦੀ ਮੇਨ ਸ਼ਰੇਆਨ ਉਹ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਖੂਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡੁੱਲਿਆ ਵਾ, ਭੋਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਰੰਗਤ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਬੱਚਾ, ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਮਸਲਾ। ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਰਹਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ, 1 ਡੇਢ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ, ਆਨਨ ਫਾਨਨ ਪੂਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ ਜੀ।
कि रुस्तम हिंद इमाम बख्श पहलवान शेरे बबर के बेटे भोलू पहलवान नूं इस तरह लड़ाई हो पई। बहरहाल वो वाक़या ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਉਸ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮੁਸਤਨਦ ਵਾਕਿਆ ਹੈਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵਿਊ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਫਿਰ, ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ।